गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहारे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशिर प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव में दियाजिब। 12 गोटी राशिर 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दियाजिब। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती, सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जिवो ओ कोन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे सिंह राशिर मासिक राशिफल। एही सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशिर अधिपति रवि महाग्रह और रवि महाग्रह सिंह राशिर त्रिकोण स्थान मध्य। एही सिंह राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा मघा सिंह, पूर्वा फाल्गुनी सिंह और उत्तरा फाल्गुनी सिंह। यहाँ एक अग्नि राशि और स्थिर राशि, ज्वलंत अग्नि पिंडुलाटीए अर्थात सूर्यदेव। यही राशिर व्यक्ति प्रबल क्रोधी हेले मध्य देव विश्वास एमानकर अधिक थाए। एमाने जिद्दीखोर, जेउ कामरे हाथ दियंती ताहा पूरण न हेबा पर्यंत छाड़ती नाही। 2024 अक्टोबर मासरे सिंह राशिर फलाफल विषय आसंतु आलोचना करिबा। सिंह राशिर शुभ अंक 1, 3, 7 और 9। शुभ बार गुरुवार और मंगलवार। शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह। शुभ लग्न वृष लग्न, सिंह लग्न और मीन लग्न। सिंह राशि सकाशे अशुभ संख्या 8, 17, 26। घात बार शनिवार, घात मास ज्येष्ठ मास, घात लग्न मकर लग्न, घात चंद्र मध्य मकर चंद्र, घात नक्षत्र मूला नक्षत्र, घात ग्रह शनि ग्रह और शुक्र ग्रह सिंह राशि सकाशे घात ग्रह। मंगल ग्रह शुभ समय रे शुभ फल देबे, किंतु यह सिंह राशि को बाधक ग्रह, एणु अशुभ समय रे अत्यधिक अशुभ फल दियंती। रवि ग्रह राशिर अधिपति, एणु शुभ फल देबे, अशुभ समय रे अशुभ फल कम देबे। पूर्वरु आपण को जेउ शत्रु माने हैरान करुथिले, प्रत्येक कार्य रे आपण को बाधा देउथिले, सेमाने आपणकर मित्रता करिबा को आग्रह प्रकाश करिवे। आपणकर अति निकटतर होई आपणकर पाखे पाखे रहिबे। प्रत्येक कार्य रे सेमाने आपण को बसिबा को कही निजे से कार्य करिबा को आगबर हेबे, किंतु तांको मनरे किछि खराब उद्देश्य थाई पारे, एणु आपण निज काम निजे करिबा को चेष्टा करंतु। मासर 17 तारिख पर ठारू
ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ତେଜିଆନ ହୋଇ ରହିବେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାମାନେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୃତୀୟ ରବି ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁଥର ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ସହନଶୀଳତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଳାକାର ମାନେ କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାହିଟାପରା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ମାସର 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମୟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳି ପରି ହେବ। ସେ ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆଉ ମିତ୍ର କିଏ ଆପଣ ଅକ୍ଲେଶରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଧକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗ୍ରହର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବୁଧ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ, ସେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ କେଉଁ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ବୁଧ ସହିତ, ଏଣୁ ଶୁକ୍ରର ଫଳ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ କରାଇବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ନିଃସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମୟ ଅଛି। ବହୁଦିନ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର ମାନ କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କବି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ, ସୁନା ଗହଣା ଗୃହକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଗୃହର ସାଜସଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ଦେଇ ସାଜସଜାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଶନି ସପ୍ତାହ କୁହାଯାଏ। ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ଶନି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦିଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା। ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଥିବାରୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଶନି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବେ କିମ୍ବା ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ, ସେ ସମୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ବସିବ। ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଅହଙ୍କାର ଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ବଳ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ଶନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ଅର୍ଥକୁ ସାରିଦିଏ। ଅର୍ଥ ସରିବା ପରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶନି କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଶନି କାଙ୍ଗାଳ
କାଙ୍ଗାଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମଫଳ ନିଜେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହା କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଦାନ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ପାଖରୁ ସରିବ ନାହିଁ। ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ଆସି ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେପରି କୂଅରୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ କାଢିଲେ ଯେପରି କୂଅରୁ ପାଣି ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଧନ ହେବ। ରାହୁ ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ସେହି ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଆପଣ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବେ ତାହା ଶନିଦେବ ରାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ କରାଇବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ, ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହେଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ଅଯଥାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରାଇବ, ଅର୍ଥ ହାନି କରାଇବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାନି କରାଇବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅଯଥାରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି କେତୁ କୁଜବତ୍ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତୁ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପରି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ସେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ନିଦ୍ରା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେବ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଫଏଡ୍ ପରି ମାରାତ୍ମକ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫଳ ଯଦି ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଏହି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଓ ଗୋଚର ସମୟରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଏହି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ 50 ଭାଗେ କମିଯିବ। ଏଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନିଜର ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଇ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ନିଜର ନାମ, ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ନିଜର ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଲେଖି ପ୍ରେରଣ କଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।